ہمارے ارد گرد ہمارے شہر اور ملک میں تو جنات کا وجود موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے کونے کونے میں جنات کا وجود ہے۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے دنیا بھر کے چند ایسی جگہوں کے متعلق جو دنیا کی موسٹ ہانٹڈ پلیسز میں شمار ہوتی ہے، جہاں جنات، آسیب، روحوں کی کئی خوفناک کہانیاں مشہور ہے اور جن کے بارے میں سوچتے ہی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسکریمنگ ٹنل نائگرا فال، کینیڈا۔ یہ ٹنل نائگرا فال کے ساتھ ایک ریلوے ٹنل کے نیچے واقع ہے۔ یہ وہی ریلوے ٹریک ہے جو کینیڈا اور امریکہ کو ملاتا ہے۔ کہانی کچھ یہ مشہور ہے کہ تقریباً 100 سال پہلے اس ٹنل کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت فارم ہاؤس بنا ہوا تھا، لیکن ایک رات اس فارم ہاؤس کو آگ لگ گئی۔ اس فارم ہاؤس میں موجود ایک لڑکی مدد کے لیے پکارتی رہی، لیکن کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے اس سنسان جگہ پر موجود نہ تھا۔ وہ لڑکی اپنی جان بچانے کے لیے اس جگہ سے بھاگی ہوئی نکلی، لیکن تب تک وہ جل چکی تھی اور ٹنل کے پاس اس کی موت واقع ہو گئی۔ تب سے اب تک مشہور ہے کہ یہاں جو کوئی آگ جلانے کی کوشش کرتا ہے اس کو اس لڑکی کی چیخیں اور روح محسوس ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، کہیں انکہی باتیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ گلیمس کاسل، اسکاٹ لینڈ۔ گلیمس کاسل اسکاٹ لینڈ میں واقع اس قلعے کو 14ویں صدی میں بنایا گیا تھا۔ یہاں ملکہ برطانیہ کی ماں رہتی تھی۔ اس قلعے میں چڑیلوں کی کئی خوفناک کہانیاں مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں گرے لیڈی آف گلیمسٹ کی آتما رہتی ہے۔ اس عورت کا اصل نام جینٹ ڈوگلس تھا، جس نے اپنے شوہر کو زہر دے کر مار دیا تھا اور اسکاٹ لینڈ کے بادشاہ جیمز پر جادو کرایا تھا۔ اس کو 1537 میں اسکاٹ لینڈ کے شہر ایلنبرا میں زندہ جلا کر سزائے موت دے دی گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس قلعے میں جگہ جگہ سے راکھ ملتی ہے۔ یہاں ایک عورت اور بھی نظر آتی ہے جس کی زبان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہاں ایک لڑکے کے سائے کو بھی دیکھا گیا ہے جو 18ویں صدی میں ایک نوکر تھا۔ اس قلعے کو اسکاٹ لینڈ کی سب سے زیادہ ہانٹڈ جگہوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ہائی گیٹ سیمیٹری، نارتھ لندن۔ ہائی گیٹ سیمیٹری نارتھ لندن میں واقع ایک قبرستان ہے۔ یہ قبرستان تقریباً 180 سال پرانا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہاں کا خوفناک ماحول وہاں موجود لوگوں کے لیے خوف کا عالم بن جاتا ہے۔ ہائی گیٹ سیمیٹری کئی سو سال پرانے اسٹیچو، بھیانک راستے اور درختوں پہ بیٹھنے والے چرند پرند اس قبرستان کو اور بھی خوفناک بنا دیتے ہیں۔ ہائی گیٹ سیمیٹری کو انگلینڈ کی سب سے خوفناک جگہوں میں سے ایک بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کی بہت سی کہانیاں بھی مشہور ہے، لیکن ان میں سے سب سے مشہور ایک ویمپائر کی کہانی ہے۔ کئی لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے ویمپائر کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے ہائی گیٹ سیمیٹری میں خون سے لت پت ویمپائر کو گھومتے ہوئے دیکھا ہے۔ شینلے ہوٹل، امریکہ۔ شینلے ہوٹل امریکہ کے شہر ایسس پارک میں موجود ہے۔ دیکھنے میں یہ ہوٹل پہاڑوں کے درمیان میں بنا ہوا ایک انتہائی خوبصورت ہوٹل لگتا ہے، لیکن یہ اپنی خوبصورتی سے زیادہ اپنی پر اسراریت کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس ہوٹل کو 1909 میں بنایا گیا تھا۔ 1970 سے یہاں ٹھہرنے والے کئی لوگوں نے عجیب و غریب چیزیں دیکھی اور محسوس کی ہے۔ اس میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے اس ہوٹل کو بنانے والے اسٹینلے اور ان کی بیوی فلورا کی آتما کو دیکھا ہے۔ یہ زیادہ تر اسنوکر روم اور میوزک روم میں دیکھے گئے ہیں۔ میوزک روم میں اکثر پیانو بجنے کی آوازیں، فرنیچر کا اپنی جگہ سے ہلنا۔ اس ہوٹل میں کئی ایسے رومز بھی موجود ہیں جو اب ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ اس ہوٹل کو امریکہ کی خوفناک مقامات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ فوربٹن سٹی، چائنا۔ فوربٹن سٹی چائنا کے شہر بیجنگ میں موجود ہے۔ یہ جگہ تقریباً 180 ایکڑ پہ پھیلا ہوا ہے اور اس میں تقریباً 980 عمارتیں موجود ہیں، لیکن پورا کا پورا شہر خالی پڑا ہوا ہے۔ 15ویں صدی سے 20ویں صدی تک چین کے بادشاہ یہاں رہا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ جگہ اب جنات اور چڑیلوں کا گھر بن چکی ہے۔ 1421 میں چین کے بادشاہ یونگل نے اسی شہر میں موجود 3000 عورتوں کو ایک ساتھ قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس خالی شہر میں انہی عورتوں کی روحوں کو بھٹکتے ہوئے دیکھا جاتا ہے اور چیخنے چلانے اور رونے کی آوازیں اکثر آتی ہے، جبکہ تلوار سے لڑنے کی آوازیں بھی یہاں پر آنے والے لوگ سن سکتے ہیں۔ اس شہر کو رات ہونے سے پہلے ہی بند کر دیا جاتا ہے۔ مونٹی کرسٹو، آسٹریلیا۔ مونٹی کرسٹو آسٹریلیا کے شہر نیو ساؤتھ ویلز میں واقع ایک بنگلہ ہے۔
इस बंगले को 1880 में बनाया गया था। इसके मालिक क्रिस्टोफर की मौत 1920 में हो गई थी। इसकी मौत के बाद इसकी बीवी एलिजाबेथ क्रोले ने खुद को इस बंगले में कैद कर लिया था और फिर जिंदगी भर वो इस बंगले से बाहर नहीं निकली। कहते हैं कि इसके मरने के बाद इसकी रूह इस घर में मौजूद है और कई लोगों ने इस बंगले की बालकनी में इस औरत के साये को देखा है। यहाँ से इस औरत की मुलाजमा का साया भी नजर आता है जो इस बंगले की बालकनी से गिरकर मर गई थी। यहाँ पर आने वाले लोगों को अंदर इंतहाई बेचैनी और घुटन का एहसास होता है, जैसे कोई इनका गला दबा रहा हो। इस खाली घर को ऑस्ट्रेलिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक समझा जाता है। चांगी बीच, सिंगापुर। चांगी बीच सिंगापुर में वाक़ वो जगह है जहां वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज सोल्जर्स चाइनीज सोल्जर्स को बेरहमी से कत्ल किया करते थे। हजारों चाइनीज फौजियों को यहां अनगिनत तरीकों से तशद्दुद करके कत्ल किया जाता था, क्योंकि जापानीज को शक था कि वो जापान के खिलाफ साजिश करते थे। ये बीच उन हजारों मासूम चाइनीज फौजियों का कब्रिस्तान है। तब से अब तक इस बीच पे लोगों के रोने और चीखने की आवाजें आती है। अभी भी यहाँ उन कब्रों के निशान मौजूद है जहाँ चाइनीज फौजियों को कत्ल करके दफनाया गया था। कहते हैं उन्हीं चाइनीज फौजियों की रूहें इस बीच पे भटक रही है। आज भी लोगों को इस बीच पर से भयानक और सरकटी लाशें भटकती नजर आती है और ये सिंगापुर की सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगहों में से एक है। फॉरबिडन सिटी, चाइना। फॉरबिडन सिटी चाइना के शहर बीजिंग में मौजूद है। ये जगह तकरीबन 180 एकड़ पे फैला हुआ है और इसमें तकरीबन 980 इमारतें मौजूद है, लेकिन पूरा का पूरा शहर खाली पड़ा हुआ है। 15वीं सदी से 20वीं सदी तक चीन के बादशाह यहाँ रहा करते थे। कहते हैं कि ये जगह अब जिन्नात और चुड़ैलों का घर बन चुकी है। 1421 में चीन के बादशाह योंगल ने इसी शहर में मौजूद 3000 औरतों को एक साथ कत्ल करने का हुक्म दिया था। कहा जाता है कि इस खाली शहर में उन्हीं औरतों की रूहों को भटकते हुए देखा जाता है और चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज़ें अक्सर आती है, जबकि तलवार से लड़ने की आवाज़ें भी यहाँ पर आने वाले लोग सुन सकते हैं। इस शहर को रात होने से पहले ही बंद कर दिया जाता है। पोवेगेला आइलैंड, इटली। पोवेगेला आइलैंड इटली के शहर वेनिस से थोड़ा दूर वाक़ एक जजीरा है। इस जजीरे में कई सौ साल पहले जलावतन लोगों को रखा जाता था और यहाँ उन लोगों को भी छोड़ दिया जाता था जिनकी बीमारी नाकाबिले इलाज होती थी। कहा जाता है कि 18वीं सदी में यहाँ ज़हनी तौर पर बीमार लोगों के लिए एक मेंटल असाइलम बनाया गया था जहाँ मेंटल लोगों को रखा जाता था, लेकिन वहाँ पर एक डॉक्टर ने इन बीमारियों के साथ कुछ अजीब व गरीब ट्रीटमेंट और तजुर्बात किए। इस डॉक्टर ने कुछ अरसे के बाद ही पागल होकर इस असाइलम के ऊपर से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। अब ये पूरा का पूरा जजीरा खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर किसी भी टूरिस्ट विजिटर को जाने की इजाज़त नहीं। एक इटालियन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस जजीरे पे एक होटल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो यहाँ की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से कामयाब ना हो सकी। उनका कहना था कि उनको यहाँ मौजूद जिन्नातों ने उनका काम करने से रोका। कोएचिल्तान माउंटेन, पाकिस्तान। कोएचिल्तान माउंटेन पाकिस्तान में कोयटा में बलूचिस्तान में वाक़ है। कोएचिल्तान पहाड़ बहुत ऊंचा और बेहद खूबसूरत पहाड़ है। कहा जाता है कि यहाँ 40 बच्चों के भूत बसते हैं जिनकी आवाज़ें लोगों को सुनाई देती है और नीचे मौजूद लोगों को ऊपर आने को कहती है। इसकी कहानी भी बहुत अजीब है। माना जाता है कि इस पहाड़ के नीचे मियाँ बीवी रहते थे जिनकी कोई औलाद नहीं थी। इन दोनों ने हर जगह से दुआ करवाई, लेकिन ये औलाद की नेमत से महरूम रहे। चिल्तान पहाड़ पर एक बुजुर्ग रहते थे जो हर वक्त इबादत में मसरूफ रहते थे। ये दोनों इन्हीं बुजुर्ग के पास ऊपर पहाड़ पर चले गए और उनसे दुआ की दरख्वास्त की। इन बुजुर्ग ने कई रातें जागकर इनके लिए दुआ की और इनको हैरत अंगेज तौर पर देखते ही देखते 40 बच्चे हो गए। ये लोग बेहद गरीब थे और इनको एहसास हुआ कि ये उनका ख्याल कैसे रखेगी। इन लोगों ने 39 बच्चों को पहाड़ पर ही छोड़ दिया और एक बच्चे को नीचे ले आए, लेकिन कुछ ही दिन बाद इनकी माँ को इनकी याद आई और वो उनके पास ऊपर पहाड़ पर चली गई। इसके साथ इसका वो एक बच्चा भी मौजूद था जिसको वो नीचे लेकर आ गए थे। इस औरत ने पहाड़ पर देखा कि सारे के सारे बच्चे हैरत अंगेज तौर पर जिंदा थे। खुशी के मारे इसने अपनी गोद में उठाया हुआ बच्चा भी उन्हीं के साथ खेलने के लिए छोड़ दिया और नीचे अपने शौहर को ये खुशखबरी देने के लिए आ गई। लेकिन जब ये दोनों लौट कर आए तो 40 के 40 बच्चे गायब हो चुके थे। तब से अब तक कोएचिल्तान को पाकिस्तान की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक समझा जाता है।